Greetings, dear Rotarians. Clean water, sanitation, and hygiene. This education are basic necessities for a healthy environment and a productive life. Through water, sanitation, and hygiene, WASH programs, Rotary's People of Action mobilize resources, form partnerships, and invest in infrastructure and training that yield long-term challenge. Today, I have two eminent Rotarians talking to us about WASH. Let me introduce them. Rotarian Madhav Tilgurkar is a seasoned petroleum engineer whose career spans over 33 years, including a significant tenure of 17 years with ONGC and 16 years as a globally recognized independent consultant. Since joining RCP Metro in 2013, Rotarian Madhav has held multiple key positions, including director roles and club trainer, showcasing his dedication to service and leadership. His visionary efforts led to the initiation of a project providing free Vikas Foot to over 800 physically challenged individuals, alongside orchestrating the RCP Metro's first international project in Nigeria. In 2019, Rotarian Madhav founded the Akhil Bhartiya Brahman Mahasangh, a Kothurud Karvinagar branch, and he took on the role of the president. His involvement extends beyond Rotary, actively contributing to various NGOs and serving as a vice president of the Pune Carom Association. As an honorary professor at MIT Engineering College, he mentors final year petroleum engineering students, sharing invaluable industry insights and technological advancements. Rotarian Madhav Tilgurkar's philanthropic spirit is reflected in his regular support for club projects and status as a major donor. His entire family is PHF. He's a recipient of the Rotary International Service Award last year, and his family shares his commitment to service with notable achievements in their respective fields. His wife Neha has been recognized for cooking shows, and his sons are professionally very successful. He is a serving director of WASH. Welcome, sir. Welcome to this series. Thank you. Our second director is Rotarian Satish Khade, and I'm sure many of you already know him. He's a director for Avenue WASH for Rotary International District 3131 for 8 consecutive years now. He's a civil engineer and a dynamic entrepreneur since 1991. He has carved a niche in water conservation and sanitation through his remarkable contributions. As a president of the Akhil Bhartiya Jal Sanskriti Mandal, Pune branch, his expertise has greatly benefited water and sanitation projects. Rotarian Satish is the author of Abhinav Jal Nayak, a popular Marathi book highlighting water heroes and their technologies, and he serves as the associate editor for Jal Samvad, a magazine dedicated to water issues for over 2 decades. His collaborative efforts with 108 Rotary clubs have led to significant water conservation projects across 111 villages. All that includes water harvesting, saving, and pollution prevention initiatives. Rotarian Satish's innovative campaigns like Jalotsav, Rotary Water Olympiad, and Jal Mitra have raised awareness and educated the public on water issues. His work has earned him several awards, including the Gram Gaurav Puraskar and the Paryavaran Rakshak Puraskar. In addition to his environmental efforts, Rotarian Satish is dedicated to community service, organizing employment fairs for the physically handicapped, and contributing to educational and infrastructural projects. His business focuses on mass excavation works and the construction of water structures, showcasing his commitment to leveraging professional expertise for societal benefit. He is a past president of Pune Sinhagad Rotary Club, which has won 14 district awards and was made 100% PHF and got the Best Club Award as well. Well, that's quite a lengthy introduction to both our guests today. Welcome, Rotarian Satish Khade and Rotarian Madhav Tilgurkar. So let us start with
talking about what is WASH. Maybe Madhav Tirgurkar, could you please tell us? Yeah, thank you, Tejasvi, first of all, for a very beautiful and innovative introduction for both of us. So WASH, it's one of the 7 avenues that Rotary verticals are there. So WASH stands for the water, sanitation, and hygiene. So all the three departments are covered in this avenue. And as I told you that Rotary International has given the 7 different verticals. In that, one of the vertical is WASH. So we always say that jal hai to jivan hai. So it's very close to everybody's heart, and all the clubs are normally doing all the projects related to either water or sanitation or hygiene. So that's some brief introduction about the brief information about the WASH. Right. Thank you. That is a absolutely important avenue, definitely. So, Rotarian Satishji, तुम्ही जर सांगू शकाल की या वर्षामध्ये काय डिफरंट प्रोजेक्ट्स प्लॅन केले आहेत तुम्ही दोघांनी? थँक्यू व्हेरी मच फॉर इंटरव्ह्यू आणि छान ओळख करून दिल्याबद्दल. तर गेल्या अनेक वर्षात याच्या पाण्याविषयी काम करत असताना अनेक प्रकारे पाण्याचं काम करता येतं आणि त्या पाण्याच्या कामासाठी मी 7 व्हर्टिकल्स, वेगळी जी कामं आहेत ती 7 व्हर्टिकल मध्ये आपण क्लासिफाय केलेली आहेत. पहिलं म्हणजे पाणी साठवणे, पाणी वाचवणे, पाणी प्रदूषित न होऊ देणे, प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर, पाण्याची गुणवत्ता म्हणजे चांगलं पाणी लोकांना प्यायला मिळणे, मुळात प्यायला पाणी मिळणे हाही एक मोठा ऍस्पेक्ट आहे, आणि जलसाक्षर. इंग्लिशमध्ये मी सांगतो की हार्वेस्टिंग ऑफ वॉटर, सेव्हिंग ऑफ वॉटर, नॉन पोल्युशन ऑफ वॉटर, रिसायकलिंग ऑफ वेस्ट वॉटर, क्वालिटी ऑफ वॉटर, providing drinking water, and water literacy. All work can be classified in these aspects, and we have planned averagely 2 projects in each vertical. Just I said, say rainwater harvesting of school buildings we have planned, and again Madhav will focus on bore charger, the district. तो वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये होता. प्युअर ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये वॉटर एटीएम आणि कुंड प्रोजेक्ट, प्रोव्हाइडिंग ड्रिंकिंग वॉटर कुंड प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये होता की हिली एरियाज मध्ये, डोंगर रांगामध्ये लोकांना डिसेंबर पासूनच पिण्याच्या पाण्याचा प्रॉब्लेम होतो आणि अर्धा दिवस त्यांचं पाणी भरण्यात जातो. तर आपण जिथे डोंगरात झरा आहे तिथे एक टाकी, आणि ते टाकीचं पाणी पाईपलाईनने गावात आणून आपण लोकांना त्यांच्या घराजवळ पाणी देणार, हा कुंड प्रोजेक्ट. नंतर वॉटर एटीएम सगळ्यांना माहिती आहे की जे पाणी टीडीएस जास्त असेल किंवा खराब असेल तर त्याला प्युरिफाय करून फिल्टरद्वारे लोकांना प्यायला पाणी विकत देणे, म्हणजे 25 पैसे लिटरने आपण ते पाणी देणार, ते वॉटर एटीएम आहे. नंतर नाला रिसायकलिंग मध्ये आपण हा प्रोजेक्ट वॉटर रिसायकलिंग मध्ये आपण वेस्ट वॉटर रिसायकलिंग मध्ये धरतो. आणि एरिएटर्स वॉटर सेव्हिंग मध्ये आपण एरिएटरचा प्रोजेक्ट घेतला, तो त्याच्यावर माझा फोकस टाकेल असतो, डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट एरिया आहे, पण एरिएटरचा प्रोजेक्ट आधीपासूनही चालू आहेच आहे. तर असे आपण प्रत्येक व्हर्टिकल खाली एक 2 प्रोजेक्ट प्लॅन केलेले आहेत, आणि अजून 3 महिने शिल्लक आहेत. पाण्याचे प्रोजेक्ट नॉर्मली पावसाळ्यानंतर किंवा जानेवारी नंतर सुरू होतात, आणि खरं अर्थ एप्रिल मे जून मध्येच पाण्याचे प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट केले जातात. त्यामुळे आता आमचं ज्या क्लबने प्लॅन केलेले आहेत वॉटरचे, ते आता सुरू झालेत आणि जून पर्यंत, जुलै पर्यंत चालू राहतील. राईट. सो रोटेरियन माधव, तुम्ही सांगू शकाल का की डिस्ट्रिक्ट थ्रस्ट प्रोजेक्ट्स मध्ये वॉश एव्हेन्यू मध्ये काय आहे करंट स्टेटस? राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू टेल दॅट व्हॉट इज डिस्ट्रिक्ट थ्रस्ट प्रोजेक्ट, की दरवर्षी 7 एव्हेन्यू मध्ये वेगवेगळे क्लब they are doing the projects on their own. One trust project is the projects which district governor, they wanted to do it on a large scale basis with contribution of many different clubs coming together as a synergy partners. So these are called as a district thrust project. तर यावर्षी आपले डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर मंजू यांनी सुरुवातीलाच काही जे ट्रस्ट प्रोजेक्ट केले त्यामध्ये वॉटर सॅनिटेशन हायजीन मधले 2 प्रोजेक्ट्स होते. एक आहे वॉटर एरिएटर्स, दॅट इज वी कॉल्ड इट एज अ मिशन 1 लाख एरिएटर्स, आणि दुसरा होता 1000 बोरवेल रिचार्ज.
हम्म. तर यातलं एरेटर्स बद्दल मी पहिला बोलतो की मिशन 1 lakh एरेटर्स. Aerator is a very small device which can save the water from your own taps in your house or in your institute or in your office. हे aerator एक सिंपल डिव्हाइस असतं जे आपल्या नळाला लावल्यानंतर त्यातलं जे पाणी येतं ते साधारण we can save about 10 to 15 liters of water per day from per aerator. सो असा हा अतिशय युजफुल आणि उपक्रम आहे. गेली कित्येक वर्ष सतीशचा क्लब, रोटरी सतीशचा क्लब, सिंहगड क्लब हा प्रोजेक्ट क्लब लेवलला करतोय. यावर्षी आपण तो ट्रस्ट प्रोजेक्ट म्हणून डिस्ट्रिक्ट लेवलला करायचं ठरवलं आणि आपलं टार्गेट वॉज दॅट विल हॅव 1 lakh एरेटर्स टू बी फिक्स इन दिस इयर, रोटरी इयर. तर Mhm. आतापर्यंत या एरेटर्स मी तुम्हाला जसं म्हटलं तसं आपण वेगवेगळ्या क्वालिटीचे एरेटर्स मिळतात, बट वी हॅव अ व्हेरी खूप चांगल्या पद्धतीचे एरेटर्स आपण खूप वर्षाच्या इनोव्हेटिव्ह ह्याच्यानंतर तयार केलेलं आहे आणि दॅट इज कॉस्टिंग अराउंड ₹50 फॉर द क्लब इन्क्लुडिंग ऑल जीएसटी अँड एव्हरीथिंग. तर असा एरेटर आपण दिल्यानंतर ती एक फॅमिली आपल्या घरातनं जवळजवळ 50 ते 60 लिटर पाणी दररोज वाचवू शकते. आणि Wonderful. आपण यावेळेला पहिल्यांदा सुरुवातीला वेगवेगळ्या क्लबला आवाहन केलं होतं की आपण असं मिशन 1 lakh एरेटर्स आहे. सो आतापर्यंत अराउंड 15,000 एरेटर्स वेगवेगळ्या क्लबच्या माध्यमातून आपण बसवलेले आहेत ऍक्च्युली. सो Wonderful. ऑलरेडी वॉटर पाणी वाचवा हे जे आपलं ध्येय आहे. आता तुम्हाला माहिती असेलच की आतापासूनच वॉटर टँकर्स चालू झाले आहेत. मार्च चालू Absolutely. झाले पण हो. वेगवेगळ्या पुण्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वॉटर टँकर्स फिरताना दिसतात. तर वॉटर एरेटर हा खूप सुंदर संकल्पना आहे ज्यातनं आपण पाणी वाचवू शकू. आणि हा डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट प्रोजेक्ट घेतल्याबद्दल मी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर मंजू यांचे आभार मानतो की त्यांनी खूप चांगला प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट म्हणून घेतलेला आहे. आणि सेकंड प्रोजेक्ट हा डेड बोरवेल रिचार्ज. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेलच की एखादी बोरवेल ड्रिल करताना साधारण ₹1.5 लाख ते ₹2 लाख खर्च येतो आणि काही काळानंतर त्यातनं पाणी येणं बंद होतं. पाणी येणं बंद झाल्यानंतर ती जे काही ₹1.5 लाख, ₹2 लाख आयदर पर्सनल कुठलीतरी माणसाने खर्च केलेले और द गव्हर्नमेंट हू हॅज स्पेंड मनी ऑन दॅट, ते पैसे सगळे वेस्ट झाले गेलेले असतात. हम्म. तर हम्म. आपल्याकडे आपण ज्या कंपनी बरोबर काम करतोय ओझोन टेक्नॉलॉजी म्हणून आहे, दे हॅव गॉट द पेटंटेड टेक्नॉलॉजी टू रिचार्ज दिस टाइप ऑफ बोरवेल. ज्यातलं पाणी संपलेलं असतं आता खाली, ते पाणी आपण परत कसं आपण त्यात रिचार्ज करू शकतो यावरती त्यांनी स्वतःची एक पेटंटेड टेक्नॉलॉजी आहे. So initially we had a lot of discussion with them and we come up with some amount where we can do it and with 1,000 borewells सगळ्या क्लबच्या माध्यमातून आपण उभं करायचं असा हा विचार होता. त्यासाठी मी रोटरीयन सतीश आणि उर्दोमचे जे हे होते यांनी आम्ही जाऊन झेडपीचे सीईओ यांच्याबरोबर वी हॅड अ टाय अप विथ झेडपी पुणे दॅट झेडपी विल सपोर्ट ऑल. कारण ह्या सगळ्या ज्या बोरवेलची ओनरशिप झेडपी जिल्हा परिषदेकडे असते. तर जिल्हा परिषदेबरोबर वी हॅड टाय एक आपण एमओयू केलेला आहे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 मधून आणि त्या जागेत ते आपल्याला तेही लोक मदत करतील आपल्याला आणि वेगवेगळ्या क्लबच्या माध्यमातून आपण हा प्रोजेक्ट करायचा असं आपण एमओयू केलेला आहे. आणि मला सांगायला आनंद होतोय खूप की आज मार्च आपण जसं मग सतीश म्हणाला की बऱ्यापैकी पाण्याचे प्रोजेक्ट हे जानेवारी नंतर सुरू होतात. तर हा आता ह्या प्रोजेक्टने आता वेग पकडलेला आहे आणि वेगवेगळ्या क्लब म्हणजे मी आमचं स्वतःचा रोटरी क्लब पुणे मेट्रो आम्ही जवळजवळ 40 लाखाचा ह्यात ग्लोबल ग्रँड प्रोजेक्ट करतोय. रोटरी क्लब निगडी करतोय, रोटरी क्लब पिंपरी करतोय, रोटरी क्लब सिंहगड करतोय, अहमदनगरला करतोय, वेस्ट करतोय, गांधी भवन करतोय. हे वेगवेगळ्या क्लबच्या माध्यमातून आपण जवळजवळ 750 वेल्सचं आपण आज टार्गेट Recharge. कम्प्लीट पाताळगंगा झालेलं आहे. पाताळगंगा Right. पाताळगंगा आहे, वेस्ट आहे, रोटरी क्लब पुन्हा वेस्ट आहे. Right. इतक्या क्लबच्या कोणाला सीएसआर च्या माध्यमातून करते, कोणी क्लब स्वतः पैसे काढते, कोणी क्लब ग्लोबल ग्रँड करते. पण ह्यातल्या सगळ्या माध्यमातून आपण आज 750 बोरवेल्सचं टार्गेट आपण आता ऑन पेपर अचीव्ह झालेलं आहे. पण ह्याचं काम सुरू झालेलं आहे वेगवेगळ्या लेवलला. म्हणजे Okay. काही ठिकाणी वेलचं काम ऍक्च्युअली सुरू आहे, काही ठिकाणी So I ऑलरेडी have a प्लॅनिंग चाललेलं question. आहे. I have a question regarding this. When you say borewell recharge करायचा, तो recharge होऊन लगेच how long does it take to recharge and when can you see the results? एक्झॅक्टली. रिचार्ज करायचं म्हणजे कसं आहे की ही जी पेटंटेड टेक्नॉलॉजी यामध्ये जे सरफेस वॉटर जे जमिनीत पावसाचं पाणी जे जमिनीवर पडतं
ते पर्क्युलेट व्हायला साधारण बोरवेलची डेप्थ असते साधारण 200-150-200 फुटाच्या पुढे बोरवेलची डेप्थ असतात. ओके ओके हे जे पावसाचं पाणी जे पडतं हे पर्क्युलेट व्हायला जवळजवळ 200 वर्ष लागतात त्या लेवल पर्यंत जायला, 200 फुटापर्यंत जायला. आपण काय करतोय की हे जे सरफेसला म्हणजे 50 फुटापर्यंत जे केसिंग असतात, त्या केसिंगलाच पहिला त्यांची एंजिओग्राफी करून घेतो आपण त्या वेलची कॅमेरा आत सोडून की एक्झॅक्टली काय आता वेलची कंडिशन काय आहे. आणि त्यानंतर आपण जिओलॉजिकल सायंटिस्टच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे त्या केसिंग मध्ये स्लॉट्स करतो आपण. आणि हे ओके जे पाणी सरफेसला पावसाचं पाणी साठलेलं असतं, हे पाणी त्यातनं खाली पडायला सुरू होतं आणि खालचे जे ओके वॉटर सोर्स असतात ते रिचार्ज होतात त्यातनं. ओके त्यामुळे ओके आपल्याला सो विदिन 6 to 7 डेज मध्ये आपल्याला रिचार्ज झालेलं दिसतं बोरवेल आणि त्यातनं पूर्वीच्याच वेगानं परत पाणी बाहेर पडायला सुरू होते. असे वंडरफुल खूप 2 सुंदर प्रोजेक्ट्स आपण यावर्षी प्लॅन केलेत आणि फॉर्च्युनेटली ऑल द क्लब्स हॅज गिव्हन अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दॅट अँड आय थँक्स ऑल द क्लब फॉर द गिव्हिंग सपोर्ट टू दिस. शुअर येस. खाडेजी तुम्ही प्लीज सांगा की हे 2 थ्रस्ट एरियाज आहेत आणि बाकीचे जे हे तुमच्या आहेत आधीच्या प्रश्नाचं माधवकडनं राहिलेल्या 2 ओळीचं तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की एकदा स्लॉट पाडला केसिंग पाईपला की दर पावसाचं पाणी जे जमिनीत मुरेल ते पाणी या स्लॉटद्वारे या बोरवेल मध्ये येणार आहे. त्यामुळे हे जे रिचार्जिंग आहे हे परमनंट आहे. परमनंट ओके आहे. ओके किती दिवस टिकणार आहे तर ते परमनंट आहे. वंडरफुल वंडरफुल. अजून सर सांगा आम्हाला तुमचे अदर जे आहेत avenues मध्ये तुम्ही जे करताय ते प्लीज त्याच्याबद्दल पण सांगा. आता कसं आहे 7-8 वर्ष सतत लोकांशी संपर्क असल्यामुळे लोकांना प्रोजेक्टही माहिती आहे. कुंड प्रोजेक्ट जे आहेत ते 3-4 क्लब करतात दरवर्षी. एकदा त्यांना त्या प्रोजेक्टचं महत्व कळल्यामुळे NIPM क्लब आहे, गांधी भवन आहे, माझा क्लब आहे, ही दरवर्षी कुंड प्रोजेक्ट मध्ये गेले 6-7 वर्ष हे चालूच आहे. रिक्वायरमेंट येते, फंड्स गोळा केले जातात आणि कुंड प्रोजेक्ट होतो. तर तो कायम आणि तो आता डिस्ट्रिक्टचा ऑनगोईंग प्रोजेक्ट झालेला आहे अनेक क्लबचा. करेक्ट. दुसरं जे आता ह्या वर्षी आपण मी मागच्या वर्षी रिव्हर साईड क्लबला एक प्रोजेक्ट दिला होता ग्रीन टॉयलेट म्हणून. तर तो ह्या वर्षी तो मागच्या वर्षी यशस्वी झाला आणि CSR ला खूप आवडल्यामुळे यंदा 3 शाळांमध्ये तो ग्रीन टॉयलेट हा प्रोजेक्ट होतोय. व्हॉट इज ग्रीन टॉयलेट तुमचा प्रश्न असणार आहे. तर ग्रीन टॉयलेट म्हणजे पाणी तिथं जे वापरलं जाणार आहे ते रिसायकल म्हणजे वेस्ट वॉटर जे आहे टॉयलेट मधनं बाहेर पडणार ग्रे ते वॉटर येस. त्याच्यासाठी डायजेस्टर वापरलं जाणार आणि त्या ओके डायजेस्टर जे पाणी आहे ते रिसायकल होऊन आयदर गार्डनला किंवा परत पुन्हा फ्लशिंगला ते वापरता येतं. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे तेच पाणी वापरतात. म्हणजे याच्यातनं कुठल्याही प्रकारे पोल्युशन, ग्राउंड वॉटर पोल्युशन, सरफेस वॉटर पोल्युशन न होता पाणी That's सेव्ह होऊन हे वापरलं जातं. प्लस आपण काय केलं की रूफ सुद्धा वर घेतलेला आहे. मध्ये व्हेंटिलेशनसाठी विंडोज सोडल्यामुळे तिथे परत टॉयलेटमध्ये फॅन किंवा दुर्गंधी असं न राहता not तो नैसर्गिकरित्या ती हवा खेळती राहणार आहे. तिसरं म्हणजे ह्या टॉयलेटमध्ये आपण जिथे जिथे रिकामी जागा मिळेल तिथं पाण्याविषयीची जागृती करण्यासाठी इंग्लिश मराठीमध्ये जसं शाळा आहे त्याप्रमाणे तिथे इन्फॉर्मेशन मुलांच्या लेवलला इन्फॉर्मेशन आपण तिथे दिलेली आहे. म्हणजे असा एकाच गोष्टीचा अनेक बाजूने विचार करून आपण हे ग्रीन टॉयलेट दिले आहेत. गेल्या वर्षी रिव्हर साईड क्लबने केल्यानंतर त्यांनाच परत आणखी CSR 3 टॉयलेटसाठी मिळाला आणि ते करतायत. wonderful. नाला रिसायकलिंगचे प्रोजेक्ट गेल्या वर्षी आम्ही तो शेवटी सुरू केला होता त्यामुळे तो ह्या वर्षामध्ये आला. तर कोथरूड क्लब आणि रोटरी क्लब सिंहगड रोड यांच्या माध्यमातून 2 नाले, एक नाला कोथरूडचा, एक नाला वारजाचा हा रिसायकल होतोय. म्हणजे काय तर वेस्ट वॉटर नैसर्गिक ऊर्जा नैसर्गिक पद्धतीने वापरून निसर्गातलंच विज्ञान वापरून आपण याला स्वच्छ करतोय पाणी. म्हणजे याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन नाही, याच्यामध्ये केमिकल नाही, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची एनर्जी इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल एनर्जी नाही. हे न वापरता फक्त बॅक्टेरिया कल्चर वापरून आणि Correct. बाजूला योग्य पाण्यात टिकणारी झाडं वेस्ट वॉटरमध्ये टिकणारी झाडं लावून आपण ते पाणी शुद्ध केलं. ते शुद्ध केलं म्हणजे काय तर त्या शुद्ध केलेल्या पाण्यामध्ये मासे किंवा इतर जलचर सहज ॲक्वेटिक ॲनिमल्स सहज Survive करू जिवंत राहू शकतात. शकतात. इथपर्यंत आपण स्वच्छ केले. याचा Wonderful. उद्देश असा आहे
की सगळ्या जे वेस्ट वॉटर येतं ते नाल्यांमधनं वाहून आणलं जातं आणि नदीला मिळतं, तेव्हा सगळी नदी प्रदूषित होते. आपण सगळ्या लोकसहभागातून जर आपण एक एक नाल्याचं वेस्ट वॉटर जर ट्रीट करून नदीत सोडलं, असे 5-25 नाले सगळे आपण स्वच्छ करून नदीत सोडलं तर आपल्या नद्या स्वच्छ होतील. याचं Very एक true. पायलट एक्झाम्पल उभं करण्यासाठी रोटरीने हा पुण्यात पुढाकार घेतला. गेल्या वर्षी वाल्हेकरवाडी क्लबने किवळे नाला सिम्बायोसिस कॉलेज PCMC मध्ये केला, पवना नदीला मिळणार नाला. या वर्षी आपण वारजे क्लबने वारज्यामध्ये माझ्या क्लबने म्हणजे रोटरी क्लब सिंहगड रोडने हा प्रोजेक्ट केला. कोथरूडमध्ये रोटरी क्लब ऑफ कोथरूडने हा प्रोजेक्ट केला. Wonderful. Well, thank you. हा वास्ट टॉपिक आहे खूप, पण आपण इथे जस्ट सुपरफिशियली टच केला आहे. पण ऑन अ पार्टिंग नोट तुम्ही दोघंही एक मेसेज देऊ शकाल का थ्रू दिस इंटरव्यू टू ऑल द क्लब्स अँड ऑल द पीपल हू आर लिसनिंग टू दिस, one message from each of you about why water conservation is important and how at an individual level every person करू शकतं. Right. Yes. My message is very simple. जल है तो जीवन है, हा ही आपली टॅगलाईन आहे. त्यामुळे पाणी आहे तर आपण आहोत. त्यामुळं आणि पाणी हे नैसर्गिकरित्या मिळणारं हे आहे. त्यामुळं ते जर आपण आज वाचू शकलो नाही, तर उद्या आपल्या मुलांना जसं काही काही एखाद्या कवितेत कोणीतरी म्हणलेलं आहे, की आपले आधीचे लोक हे असे नाले आणि हे बघायचे किंवा तलाव बघायचे. आपण ते टॅपमध्ये बघतोय पाणी. आपली पुढची पिढी बहुतेक चमच्यातनं पाणी बघेल. तर हे जर आपल्याला थांबवायचं असेल, तर आज पाणी वाचवायला पाहिजे आपण. आणि जेवढं आपण पाणी वाचवू, तेवढं आपण आपली स्वतःचीच Wonderful. उन्नती करू, हे नक्की आहे. थँक्यू. Wonderful. Satish ji? येस, मी सर्वात आधी गव्हर्नर मंजू फडकेंचं अभिनंदन करेल. मी 23 वर्ष रोटरीमध्ये आहे, परंतु पहिला गव्हर्नर आहे की ज्याने पाणी या विषयाला थ्रस्ट एरिया मानलं आणि त्याच्यामध्ये एक साऊंड किंवा कॉन्क्रीट प्रपोजल घेऊन किंवा कॉन्क्रीट दिशा गोल देऊन हे काम चालू आहे. त्यामुळे आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट मंजू अबाउट फॉर दिस डिसिजन अँड Sure, गोल yes. थ्रस्ट एरिया. आणि मेसेज जर म्हणाल तर आपले जे 7 व्हर्टिकल्स आहेत पाण्याचे रोटरीचे, ज्याच्यात आपण काम करतो, तर पाणी असेल तर जीवन आहे, पाणी असेल तर आरोग्य आहे, पाणी असेल तर इकॉनॉमी आहे, पाणी असेल तर एम्पॉवरमेंट आहे, पाणी असेल तर एज्युकेशन आहे. कारण मॅक्झिमम स्कूल ड्रॉपआउट्स हे पाणी Very भरत true. असलेल्या मुलांमुळे किंवा Yes. टॉयलेट नसल्यामुळे ड्रॉपआउट्स आहेत. हे हा जागतिक अहवाल आहे. तेव्हा पाण्याचा जर प्रोजेक्ट झाला किंवा पाणी जर अवेलेबल झालं ना, तर आपण डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोटरीच्या सगळ्या थ्रस्ट एरियाला आपण टच करतो किंवा त्याचं काम साध्य करतो. इव्हन Yeah. पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट सोल्युशन सुद्धा, म्हणजे त्याच्याशी. मॅक्झिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर ड्यू टू वॉटर ओनली. Water. त्याच्यामुळे Yes. मला सगळ्यांना असं म्हणायचं आहे की आपण सगळ्यात आधी प्लॅन करताना पाण्याचे प्रोजेक्ट प्लॅन करा. याच्यामुळे तुम्ही ते याच्याशी जोडू शकता, इतर 6 थ्रस्ट एरियाशी किंवा रोटरीच्या एरियाशी, फोकस एरियाशी जोडू शकता. Wonderful. Yes. Perfect. Well, thank you so much. तुम्ही दोघांनी तुमच्या बिझी स्केड्युल्स मधनं टाइम काढला आणि एक्सप्लेन टू अस व्हॉट वॉशेस अँड वाय वॉटर इज सो इम्पॉर्टंट टू कन्झर्व आणि हाऊ ॲट इंडिव्हिज्युअल लेवल आपण सगळेच कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो या ॲव्हेन्यू मध्ये. थँक्यू व्हेरी मच. Thank थँक्यू you. तेजश्री पाटील It's अँड nice time. GML.